Namaste. Uh, in the last video, we come across with the genetic material criteria and the RNA world, right? So, where we discussed about what are the criteria to be a genetic material and which one is the better based on the storing the information and transforming the information. So, we discussed that for storing the information, DNA is the best genetic material, and transforming the information, RNA is the best genetic material. So concluding that, coming to the next and very important topic and the curious mechanism that takes place in the genetic material is the duplication mechanism, the self-duplication mechanism, or the DNA replication. It is also called as the DNA replication. So students, today we are going to discuss about that special mechanism in the genetic material called the DNA replication. So DNA is the only molecule which is having the capability of self-duplication. So DNA is the only molecule having the capability of self-duplication, hence this DNA is also called as living molecule. So DNA na ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಈ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ DNA ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್, and all the living beings have capacity to reproduce because of characteristic of the DNA. So the DNA replication takes place in the S phase or a synthetic phase of the cell cycle during the cell division. We have already discussed this, the S phase and whatever the phases that comes in cell cycle and cell division in the first year biology. Well, so coming to this DNA replication, it occurs in three types. One is semi-conservative, another one is conservative and dispersive. So in the method of conservative, we can expect the parental strand, one of the parental strand will be retained in the offsprings, whereas in the conservative, the one offspring, if one parent gives us two offsprings, one offspring will completely having the parental composition, another one is having the completely the newly synthesized strand. Whereas in the dispersive, the DNA strands which are synthesized in the progeny or newly synthesized strands are having discontinuous and strands of the parental and the newly synthesized strands. So this is the three different types of models for the DNA replication. And here now we are going to discuss about the DNA replication which is well accepted is the semi-conservative method of DNA replication. So DNA replication occurs in a semi-conservative mode. So the semi-conservative mode of DNA replication was proposed by Watson and Crick. So Watson and Crick proposed the semi-conservative method, but experimentally it was proven by Michelson and Stahl. So Michelson and Stahl proved this semi-conservative mode of DNA replication in Escherichia coli on 1958. Likewise, the Taylor on Vicia faba in 1958, by using the radioactive tracers, he also concluded that the DNA replicates in a semi-conservative mode.
So Taylor used the radio tracer technique in which radioisotopes are used, whereas Michelson and Stahl, they used the isotopes, heavy isotopes and the light isotopes they have used. And let's see how this Michelson experiment has been proven that DNA replicates in a semi-conservative mode. See, the Michelson and Stahl cultured E. coli bacteria. So this is the culture medium. We can see that is in centrifugation. For the centrifugation purpose, we are having the cesium chloride gradient, and then we can see the generations obtained. So the cultured E. coli bacteria in a culture medium containing N15. The neutron number is the 15. So N15 and the nitrogen 15. It is the only nitrogenous source we can get. So after these had been replicated for few generations in the medium, both the strands are contained 15N as the constants of purine and pyrimidine. When the bacteria with 15N were transformed in culture medium containing 14N, it was found that DNA separated from first generation bacteria possesses one strand heavier, other strand lighter. So heavier strand represents parental strand and lighter one represents the newly synthesized one. From the culturing indicates that semi-conservative mode of DNA replication. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲು ಹಾಗೆ ಟೇಲರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ಕು ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮೋಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಈ ಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಟೇಲರ್ ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾ ಅಲಸಂದಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ ವೆರೈಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು 1958 ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೇಲರು ವಿಸಿಯಾ ಫ್ಯಾಬಾನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲು ಐಸೋಟೋಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೀಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಫಸ್ಟು ಈ ಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಚರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಚ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 14N ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, 15N ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 15N ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 15N containing medium in the culture media, we are culturing the E. coli. So ಈ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ 15N ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲೈಯನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೊಲೈ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 15N ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ದ 15 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 15N ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ 15N ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಬಂತು, ಆಫ್ಟರ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗಿನ 15N ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ 15N ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮು ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕೊಲೈಯನ್ನು ನಾವು 15N ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕೂಡ 15N ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ 15N ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್
ನಾರ್ಮಲ್ 14N ಅಂದರೆ ಲೈಟರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿನ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ 1 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಆ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 15N ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು 14N ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 14N ಲೈಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 15N ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 15N ಕಂಟೈನಿಂಗ್ DNA ನಾವು ಲೈಟರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಲೈಟರ್ DNA ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹೆವಿಯರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 14N, ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ 15N. ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು another 2 strands which are having the one parental DNA, another one is a newly synthesized DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ DNA, ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 15N. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಸೊ ಈಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು 14Nಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಮಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಧ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟಿನ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹೊಸದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಪೇರೆಂಟಿಂದು ಅರ್ಧ ಹೊಸದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನು ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ CCl ಕ್ಲೋರೈಡ್, CCM ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಲೈಟರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ 15N ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 14N ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೆವೆರಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲೈಟರ್ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೇರೆಂಟಲ್ಲು ಹೆವಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಚೈನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ಚೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಆಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ DNA ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ DNA ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಈಗ ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಿಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ DNA ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ two chains of DNA termed as unzipping, and it takes place due to the breaking of ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಾನೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರಿಜಿನನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಭಾಳ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್, ದ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್. ಎಂಡೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡಲ್ಲಿ ಅದು DNA ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಹಗ್ಗಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಲಿಕೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಸ್ವೈವ್ ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸ್ವೈವ್ ಲೇಸ್. ಸೊ ಸ್ವೈವ್ ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಜೈಮ್ which is responsible for
unzipping ಅಥವಾ breaking the hydrogen bonds. In the process of unzipping ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In the process of unzipping magnesium acts as a cofactor. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಜಿಪ್ಪಿಂಗ್ magnesium acts as a cofactor. Here helicase and the swivelase helpful in breaking the hydrogen bonds are responsible for unzipping. Next, here to maintain this unzipped strands, means the separated strands after the breakdown, a protein called helin, which helpful in the destabilizing. A protein, helin, is a destabilizing protein which prevents the recoiling of separated strands. ಇಲ್ಲೇನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೀಕಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಹೆಲಿನ್. ಸೊ ಹೆಲಿನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೀಕಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ two strands during the process of replication. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ we can see another one protein called SSB, single stranded DNA binding protein. This single stranded DNA binding protein prevents or avoids the formation of loops or bends. ಈ DNA ಏನು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಇದು ಲೂಪನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ SSB ಪ್ರೋಟೀನು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೀಕಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ DNA strands during the process of replication, and another protein SSB is a single stranded DNA binding protein which prevents the formation of the bends or loops in the separated DNA strands. Then the enzyme called the DNA gyrase. The DNA gyrase is the type of topoisomerase. We said topoisomerase is one of the endonuclease enzyme, but in the topoisomerase we can find the different types called the gyrase. So DNA gyrase is a type of topoisomerase which prevents supercoiling. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ DNA replication is unzipping. Coming to the next step is the formation of new chains. ಸೊ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA. ನೋಡಿ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA. That RNA is termed as RNA primer. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ RNA ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಈಸ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್, this is to be produced by an enzyme called RNA polymerase. It is also called as ಪ್ರೈಮರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ RNA ಪ್ರೈಮರ್ is a special type of short segment of the DNA which is produced in the presence of an enzyme called, it is catalyzed by an enzyme called RNA polymerase.
It is also known as primase. So synthesis of RNA always takes place in 5' to 3' direction. So 5' to 3' direction ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ RNA ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, then this RNA primer is removed. For the formation of new chain, we require nucleotides. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ obtained from nucleoplasma. In this nucleoplasma, the nucleotides are obtained in the form of triphosphate. Triphosphate form ಅಲ್ಲಿ nucleotides ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DATP, DGTP, DCTP. ಏನಿದು ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ಗೊನಾಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಯಾಕ್ಸಿ ಥೈಮಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಟೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಲ್ಡೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಫಾಸ್ಫೇಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸು. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ DNA ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 5' to 3'. ನೋಡಿ 5' to 3' ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 5' to 3' ಅಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. The formation of second chain begins from the center and not from the terminal points. So this chain leads to the discontinuous and made up of small segments. ಇಲ್ಲಿ small segmentsನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದವನು ಒಕೋಜಾಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಕಾಜಾಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಕಾಜಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಲೈಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಒಕಾಜಾಕಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಒಕಾಜಾಕಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ligase.
ಲೈಗೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಅಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಲೈಗೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ DNA ಲೈಗೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂಗಾರೆ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಈ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು 3 ಇದ್ದಾವೆ. DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ DNA polymerase, these are the enzymes which are required for the synthesis of prokaryotes, the polymerase chain reaction, right? So here ನಾವು PCR ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ತನ್ನ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ನ್ಬರ್ಗ್ 1957ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಕೋರೆನ್ಬರ್ಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೋರೆನ್ಬರ್ಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಥವಾ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಫ್ರಮ್ DNA. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, RNA ಪ್ರೈಮರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ DNA ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನ್ಬರ್ಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ separates the RNA primers from DNA and fills the gap. Coming to DNA polymerase second. DNA polymerase second, it is a very least reactive. Replication process ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. It is very least reactive in the replication process. It is very least reactive in the replication process, but it is helpful in DNA repairing in absence of DNA first and DNA third. ಸೊ DNA ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು DNA ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು DNA ರಿಪೇರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಏನಿದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದೇ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಸ್. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇನ್ ಇದು. DNA ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಈ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 7 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ, ಎಪ್ಸಲಾನ್, ಬೀಟಾ, ತೀಟಾ, ಗ್ಯಾಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡನ್ನು ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ DNA, ಬೀಟಾ DNA, ಗ್ಯಾಮಾ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ DNA, ಎಪ್ಸಲಾನ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ based on these type of different enzymes in prokaryote and eukaryotes, the replication process is completed with the effect of these different enzymes. So in the semi-conservative mode of replication,
Each daughter DNA molecule receives one chain of the polynucleotide from mother DNA molecule and second chain is synthesized. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ DNA replication is a complex mechanism in the eukaryotes, simple mechanism in the prokaryotes, and in prokaryotes it takes place in within a few minutes, whereas in an eukaryote it takes place in few hours. So important ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ all DNA polymerase, the first, second and third have 5' to 3' polymerization activity. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 5' ಇಂದ 3' ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವು ಎಕ್ಸೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಅಂದರೆ 3' ಇಂದ 5' ಅಂದರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 5' to 3' DNA ಪಾಲಿಮರೈಸಸ್ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು, ಥರ್ಡು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ DNA ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ polyploidy, the set of many chromosomes ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ DNA replication. Thank you.